ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا، اور وہ ہے وشو ہندو پریشد کی جانب سے کس طرح سے اس وقت مسلمانوں کے خلاف الگ الگ ناموں سے ماحول میں نفرت بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ وشو ہندو پریشد نے یعنی VHP جس کو کہا جاتا ہے، چھٹ پوجا کے موقع پر دہلی میں ایک نئی مہم شروع کی، جس میں جہادی مکت دلی کے عہد کے ساتھ سناتن پرتشٹھا کے اسٹیکر تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انکت راج نے اس کو تفصیلات کے ساتھ اپنے مضمون میں لکھا ہے۔ اس تنظیم کا دعویٰ ہے کہ اقدام عقیدت مندوں کو خالص اور مصدقہ پوجا کے سامان دستیاب کرانا ہے، تاہم دانشور اسے ہندوتوا تنظیم کی طرف سے منظم طریقے سے مسلم تاجروں کے بائیکاٹ کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھتے ہیں۔ VHP اندرپرستھ کے عہدیدار سریندر گپتا نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ تنظیم دہلی کے تمام 30 اضلاع میں مختلف مقامات پر اسٹال لگائے گی جو مصدقہ، خالص اور مفید پوجا کے سامان دستیاب کرائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہندو دکانداروں، ٹھیلے والوں اور ریہڑی پٹری والوں کو تصدیق کے بعد آفیشل سناتن پرتشٹھا اسٹیکرز فراہم کیے جائیں گے۔ یہ تصدیق کس بنیاد پر ہوگی؟ گپتا نے بتایا کہ اس کا تعین دکان، اسٹال کے رجسٹریشن، شناخت اور دستاویزوں کی جانچ، پھر مقامی نمائندے کے معائنے کے بعد کیا جائے گا۔ تنظیم کا دعویٰ ہے کہ معیار اور تقدس کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ گپتا نے دعویٰ کیا کہ یہ پہل کسی کے خلاف نہیں بلکہ ہماری ثقافت، روایت اور سناتن عقائد کے تحفظ کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم پرامن، قانونی اور شفاف طریقے سے کام کر رہی اور تمام طبقات کا احترام کرتی ہے۔ تاہم VHP کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح کی مہم کا اصل مقصد مذہبی شناخت کی بنیاد پر تاجروں کو تقسیم کرنا ہے۔ جولائی 2025 میں کانوڑ یاترا کے دوران اس تنظیم نے اسی طرح کی سناتنی سرٹیفیکیشن مہم کا آغاز کیا تھا، جس میں صرف ہندوؤں کی ملکیت والی دکانوں پر اسٹیکر لگائے گئے تھے۔ دی وائر سے بات چیت میں جہادی مکت دلی کی وضاحت کرتے ہوئے سریندر گپتا نے کہا، جو لوگ جہاد کی نیت سے ہندو بہنوں اور بیٹیوں سے محبت کا ڈھونگ کرتے ہیں، ہندو دیوی دیوتاؤں کے نام پر ڈھابے چلاتے ہیں، تھوک جہاد کرتے ہیں، ایسی تمام سرگرمیاں جو جہاد کے زمرے میں آتی ہیں، ہم ان تمام سرگرمیوں کو روکیں گے۔ لیکن چھٹ پوجا کی اشیاء کی فروخت جہاد کیسے ہے؟ اسے مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی کوشش کیوں نہیں سمجھا جانا چاہیے؟ گپتا نے کہا، آپ اسے جو بھی نام دیں، ہماری سیدھی سی بات ہے، جو ہماری دیوی دیوتاؤں کو نہیں مانتا، جو ہمارے مذہب کو نہیں مانتا، جو ہماری مورتیوں کو نہیں مانتا، جو ہمارے جے شری رام کے نعرے پر یقین نہیں رکھتا، اس کو ہمارے تہوار میں سامان بیچنے میں کس طرح کا آستہ ہے؟ کہیں اور بیچ لیں، ہم سے فائدہ کمانے کے لیے تو ان کو سب قبول ہے، ویسے ان کا مذہب ان باتوں کے خلاف ہے۔ یہ دوہرا معیار کیسے چلے گا؟ VHP اپنی مہم کو تہوار کی خریداری تک محدود نہیں کر رہی ہے، اس کے منصوبے وسیع ہیں۔ گپتا کہتے ہیں کہ یہ صرف تہواروں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ ہم اپنے مذہبی مقامات کے باہر بھی ایسی ہی مہم چلائیں گے۔ ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ وہ خریداری سے پہلے اسٹیکر دیکھ کر ہی سامان لیں۔ گپتا نے کہا کہ آہستہ آہستہ ہندو روزمرہ کی چیزیں بھی اس اسٹیکر کو دیکھ کر خریدیں گے، اور جو کوئی ہندوؤں کو سامان بیچنا چاہتا ہے اسے سناتن پرتشٹھان کا سرٹیفکیٹ لینا ہی ہوگا۔ جہادی مکت دلی جیسی اصطلاحات کا استعمال کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہندوتوا تنظیمیں اکثر پوری مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانے کے لیے جہادی کی اصطلاح استعمال کرتی ہیں۔ ستمبر 2025 میں اندور میں VHP اور BJP کے لیڈروں نے کھلے عام جہادی مکت بازار کا اعلان کرنے والے بینرز آویزاں کیے اور مسلم تاجروں اور کارکنوں کو ٹیکسٹائل مارکیٹوں سے باہر نکال دیا۔ BJP لیڈر اور اندور کی MLA مالنی گوڑ کے بیٹے
एकलव्य सिंह गौड़ ने हिंदू ताजिरों से मुस्लिम मुलाजिमीन को नौकरी से निकालने तक की अपील कर दी थी और मार्केट एसोसिएशन ने फौरन इस पर अमल भी किया था। पिछले कुछ सालों में हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से मुस्लिम ताजिरों के माशी बायकाट के कई वाकयात सामने आ चुके हैं। अक्टूबर 2022 की बात करें तो बीजेपी एमपी परवेश साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन में वीएचपी की मीटिंग में मुसलमानों के मुकम्मल बायकाट की अपील की थी। उन्होंने कहा था उनकी दुकानों से सामान मत खरीदो, उन्हें मजदूरी मत दो। अगस्त 2023 हरियाणा में तशद्दुद के बाद वीएचपी और बजरंग दल ने मुसलमानों के कारोबार का माशी बायकाट करने और मुसलमानों को देहात से निकालने की मुहिम शुरू की थी। बजरंग दल की कृष्णा गुज्जर ने खबरदार किया था, जो दुकानदार मुसलमान मुलाजिम रखेगा उसकी दुकान के बाहर बायकाट के पोस्टर लगाए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश में वीएचपी की क़यादत में संजोली मस्जिद से मुतालिक तशद्दुद के बाद रियासत भर में मुसलमानों के कारोबारों का बायकाट करने, उन्हें नौकरियों से इनकार करने, जायदाद किराए पर न देने की अपील जारी की गई। कई मुसलमान मुहाजिर मजदूरों को रियासत छोड़ने पर मजबूर किया गया। जुलाई 2025 में कानवड़ यात्रा के दौरान वीएचपी ने दिल्ली में 5000 दुकानों पर सनातनी स्टिकर लगाने की मुहिम शुरू की और इतलात के मुताबिक मुसलमानों की मिल्कियत वाली दुकानों को जानबूझकर छोड़ दिया गया। जून 2025 मुरादाबाद के मंगूपुरा में वीएचपी लीडर स्वामी विज्ञानंद ने हलाल मईशत को कमजोर करने के लिए मुस्लिम नाई, मेवा फरोशों और दीगर छोटे ताजिरों के बायकाट की अपील कर दी। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र के पुणे के गांव पाउड और पेरंगोत में हिंदुत्व ग्रुपों ने मुसलमानों की मिल्कियत वाली बेकरी, स्क्रैप शॉप्स, सैलून, चिकन शॉप्स को बंद करवा दिया। रोशन बेकरी के मालिक ने बताया था, हमारा खानदान यहाँ 40 साल से मुकीम है, फिर भी हमें बाहरी कहा जाता है क्योंकि मेरे वालिद का गांव उत्तर प्रदेश में है। अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की थी कि हिंदुस्तानी रियासतों को बाज़ाब्ता शिकायत का इंतजार किए बगैर नफरत अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हुकूमतों के अहकामात पर रोक लगा दी थी, जिसमें कानवड़ यात्रा के रास्ते में खाने पीने की जगहों और रेस्तोरां को मुसलमानों के मालिकान और मुलाजिमीन के नाम जाहिर करने को कहा गया था। वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की मिल्कियत वाले इदारों की शनाख्त करने की कोशिश थी, लेकिन हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से मुसलमानों का बायकाट करने की खुली खाल के बावजूद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत कम हुई। इस तरह की मुहिम हिंदुओं पर भी असरअंदाज होती है। पुणे में बेकरियों को बंद करवाने से तकरीबन 400 मजदूर बेरोजगार हो गए, इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। भारत बेकरी के मालिक ने कहा था, 5 हिंदू दुकानदार जो हमारी रोटी घर घर फरोख्त करते थे अब बेरोजगार है। इसे मजहब की बात नहीं है, ये हमारे जरिए माश को तबाह करने के बारे में है। मुताद्दिद तजुर्बाकारों ने इस इख्तिसादी बायकाट का मुआजना 1930 की दहाई में नाजी जर्मनी में यहूदी कारोबार के बायकाट से किया है। इंसानी हुकूक के कारकुन हर्षमंदर ने लिखा है, जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों की दुकानों पर जो यहूदी लफ्ज के साथ पीले सितारे लगवाए थे ताकि जर्मन उनकी शनाख्त कर सके, उनका बायकाट कर सके। हिंदुस्तान में नाम, मजहब और अक्सर जात पात के इशारे होते हैं, इसलिए वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की मिल्कियत वाले इदारों की शनाख्त का एक हरबा है। दीवार से बात करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर मारूफ मौर्रिख डॉक्टर शमसुल इस्लाम कहते हैं, जर्मनी में नाजियों की तरफ से यहूदियों की दुकानों के बायकाट और हिंदुस्तान में हिंदुत्व कारकुनों की तरफ से मुसलमान दुकानदारों के बायकाट में जहां बहुत सी मुमासलतें हैं, वहीं कुछ फर्क भी है। जर्मनी में तो यहूदियों का कारोबार पर अच्छा खासा कंट्रोल था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ गरीब मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। वो मुसलमान जो यहाँ फल, सब्जी, टॉफी, चूरन और पुराना कपड़ा वगैरह बेचते हैं। इन लोगों यानी हिंदुत्ववादियों का झगड़ा ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात में तेल फरोख्त करने वाले मुसलमानों से नहीं है। खुद यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लूलू ग्रुप के एक मॉल का इफ्तिताह किया, जो यूएई में रहने वाला अरबपति मुस्लिम कारोबारी एम.ए. यूसुफ अली का है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है जिहादी मुक्त दिल्ली के नाम पर इस वक्त नफरत की एक सूरत हाल पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, मुझे इजाज़त।